समस्त को नमस्कार। प्रेस दलाल जय मसीह। आज आम वाक्य देखा बाइबल मध्य वाक्य देखा समस्ते बाइबल खोलतु जे आम पापरू किपरि क्षमा पाइबा। जो पाप करिछु से पाप मध्य किपरि आम क्षमा पाइबा तापर शेष आम प्रार्थना ठीक अच्छे। बाइबल खोलतु देखंतु एब्री पुस्तक 9 अध्याय 22 पर्व। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना। मूसा समय परमेश्वर जो व्यवस्था देते से व्यवस्था अनुसार रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना। माने बिना रक्त बहाइबारू पाप क्षमा हेउ नथिला। आगकाल माने रक्त देवा को पड़ुला। आज पाप कल काली पाप कल एमती मंडली मूसा समय मेष बलि देउथिले। तापर वाक्य देखंतु एब्री पुस्तक 10:1 कारण व्यवस्था आगामी उत्तम विषयर छाया स्वरूप होई से सबु विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबार याजक मानकर वर्षक वर्ष सर्वदा सही प्रकार बलि उत्सर्ग करने द्वारा उपासक मानक कदापि सिद्ध करना। व्यवस्था गोटे कौन मूसा समय जो परमेश्वर व्यवस्था देते से व्यवस्था हूँ गोटे छाया स्वरूप गोटे छाई भलिया। माने छाया माने कौन आम पाप को चिन्हवा केमिति सेतेबेले जे लोक माने जानि नथिले ना कोटा पाप केटा कौन से समय से पाप को चिन्हवा परमेश्वर आमको व्यवस्था देते। तेणु व्यवस्था हूँ गोटे छाया स्वरूप छाई भलिया जिनस किंतु यही प्रकार से ही प्रकार बलि उत्सर्ग करने द्वारा माने से वर्ष को वर्ष आज पाप कल काली पाप कल माने वर्षे गोटे बलि दब कालीर पाप तो रोचे ना वर्षे जाए सिद्ध हम आर दिन पुणी पाप कर पुणी गोटे वर्ष में गोटे वर्ष से पापटा सिद्ध होता। माने से बलिटा कौन होता जो मेष बलि देउथिले से समय कदापि माने पूरा पूरी भाव सिद्ध हो पारु नथिला। तापर देखंतु एब्री पुस्तक 10 अध्याय 10 पर्व जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही इच्छा हेतु आमे माने पवित्रकृत होइअछु। माने कौन जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के जो जीशु कुशार्पित हेले मृत मानक मध्य उठिले एकाथर के उत्सर्गीकृत जो क्रूसर कुशार्पित हेले आ उठिले एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा कौन है एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा सही परमेश्वरंकर इच्छा हेतु आमे पवित्रकृत होइथिलु नहीं होइअछु। एबे भी आमे पवित्र काहेकि परमेश्वर कहते आमे पवित्र एबे पर्यंत आमे माने पवित्रकृत होइअछु कारण मो कहना परमेश्वर कहते कि तमे माने पवित्रकृत होइअछ। तेणु आमे हेलो पवित्रकृत होइअछु। माने यीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा एका थरे मात्र उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा आमे पवित्रकृत होइअछु। तापर देखंतु एब्री 10 अध्याय 10 पर्व यीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा सही इच्छा तो हाँ ठीक अच्छे ये कही ठीक अच्छे आम पवित्रकृत होइअछु। मो वाक्य देखी कहते निजे 10 थर वाक्य को पढ़ंतु आ देखंतु निजा को हल्का लगे टिके ठीक अच्छे। आ गोटे वाक्य देखंतु एब्री 10:14 परमेश्वर कहते एब्री पुस्तक 10 अध्याय 14 पर्व कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा पवित्रकृत होइतिबा लोक माननको चिरकाल सिद्ध कर से आमको कौन कहते परमेश्वर जो गला वाक्य कहली मो से आमको कहते कि तुमको पवित्र करा
ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଏକ ବଲିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯେଉଁ ବଲି ହେଇ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେଇ ପବିତ୍ର ହିଁ ସେଇ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ କହିଲେ ଯାଅ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ। ସେ ନିଜେ କୃଷାରେ କୁସର୍ପିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପ ବୋହି ନେଇକି ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିକି ଆମକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜେ କୃଷର ସମସ୍ତ ପାପ ଯେଉଁ ଯୋହନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ଦେଇଦେଲା, ସେ ନିଜେ କୃଷାରେ କୁସର୍ପିତ ହେଲେ। କୁସର୍ପିତ ହେଇକି ଆମକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପ ବୋହି ନେଇକି ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗଲା ବାକ୍ୟରେ କହିଲି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପର୍ବରେ, ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। नो ନେଭର। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିବାର ଅଛି କି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜେ ବାଇବେଲ ଖୋଲିକି ପଢ଼, 10 ଥର ପଢ଼, ତାପରେ 15 ଥର ପଢ଼ ଆଉ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇବ। ଆଗରେ ତ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କୃଷରେ କୁସର୍ପିତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ବାଇବେଲରେ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହା ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଏକା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରି ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ସବୁଦିନ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଯେପରି ଚଳିପାରିବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆହୁରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୌଣସି ସୁଗରର ବିମାରୀ ଅଛି, ମଳକଣ୍ଟକ ଅଛି, କୌଣସି ସବୁ ପ୍ରକାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିମାରୀକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର।
हरि पिता परमेश्वर माथ्यू 10:1 ତୁମରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ରୋଗ ଛଡ଼ାଇବାର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଧିକାର ଦେଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅଧିକାର ସହ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା କିଛି ବି ବିମାରୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ାଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମାଥିଉ 7:7 ହିସାବରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମାଥିଉ 7:7 ମାଥିଉ 7:8 କହିଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ତୁମେ ତ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ତୁମ ପୁଅ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲରେ, ତୁମର ପୁଅ କ'ଣ ରୋଟି ମାଗିଲେ ପଥର ଦେବ, କ'ଣ ପଥର ମାଗିଲେ ରୋଟି ମାଗିଲେ ସାପ ଦେବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ତ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଙ୍ଗା ହେଉ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମାଥିଉ 10:1 ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଙ୍ଗା କର। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାର ଯଦି ବିମାରୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାର ବି ଚାକିରି ହେଉନି, ଯାହାର ବି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା କହିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସବୁଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରେୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ବିମାରୀ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କମେଣ୍ଟ କରିବେ।